Greetings, students of the 8th form. This time we are going to look through Culture Corner's 6th section of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы с вами посмотрим секцию «Культурный уголок 6» нашего замечательного учебника Spotlight 8. And as you have already guessed, it is going to be about the Thames, the river in England. And as you have already guessed, this chapter is about the Thames, a river in England. And is called Liquid History. Как вы догадались, эта глава у нас посвящена Темзе, той реке, что у нас течет в Англии и является знаменитой на весь мир. И сама глава у нас называется «Жидкая история». Очень необычное название. Давайте узнаем, почему оно такое. Exercise 1. What do you know about the river Thames? What else would you like to know about it? Think of 3 questions. Read through and see if you can answer them. Так нас спрашивают, что мы уже знаем о реке Темза, что еще нам хотелось бы узнать о ней. Нужно придумать 3 вопроса, на которые мы хотели бы получить ответ, а затем прочитать текст и посмотреть, получили ли мы ответ на свои вопросы. Давайте попробуем обобщить те знания, что уже должны быть у нас о реке Темза. And we can say, I know that the river Thames is in the southeast of England. It runs through the city of London. Но все мы наверняка знаем, что река Темза у нас течет в юго-восточной части Англии, и течет она через город Лондон в том числе. Какие же могут быть 3 вопроса? Например, which places does the river Thames run through? How long is the river Thames? How deep is the river Thames? Мы понимаем, что река – это вещь достаточно длинная, и течет она, естественно, не только через Лондон. Хотелось бы узнать, через какие еще места она протекает. И раз уж это река, хотелось бы узнать, насколько она длинная и насколько она глубокая, конечно же. Когда мы прочитаем текст, мы посмотрим, получили ли мы ответ на наши вопросы. И упражнение 2 просит нас как раз, читая текст, заполнить пропуски в тексте словами, образованными от тех, что у нас в скобках. А когда мы послушаем и почитаем, объяснить слова, выделенные жирным шрифтом, а затем задать и ответить на вопросы о реке, основанные на тексте. So, let us read and listen to the text. Let's begin. The Thames. London would not be London without the River Thames. It flows 250 miles across the English countryside and then through the heart of the great city before it reaches the sea. The Thames has played an extremely important part in making England what it is today. England had very few roads in the past, so the Thames provided a major highway between London and many parts of the country. People could also send supplies of food and other goods to and from London by boat. In times of war, London was protected from sea attacks because they built castles and forts at the mouth of the river. People from the London area got their drinking water from the Thames, and thirsty cows and sheep were a common sight along its banks. With the Industrial Revolution in the 18th century, the Thames became one of the busiest waterways in the world. Factories made and exported goods of all kinds. So people became rich, and many of them built beautiful houses along the banks of the river. The famous writer Charles Dickens spent part of his childhood there, and later wrote about the Thames in his books. Today, the Thames has become a symbol of London, just as much as Big Ben or Buckingham Palace. If you take a stroll along its banks, you'll have a day full of pleasant surprises. You can admire bridges built in many different architectural styles. The most famous one is probably Tower Bridge, which actually opens up 1,000 times a year to let ships through. Or you might be lucky enough to see London's rowing event, the Oxford and Cambridge Boat Race, which takes place on the river every spring. Whether you're a Londoner or a visitor, the Thames will always have something to offer you. Now let us check our answers. Давайте проверим ответы. Надеюсь, все пропуски вы заполнили правильно. И в принципе мы получили ответы на те вопросы, что задали в упражнении 1.
У нас тут 215 миль. Это длина реки. В нашей системе мер это 330 километров. То есть она, совсем небольшая по нашим меркам. Глубина у нее такая, что по ней могут ходить суда. То есть достаточно глубокая. Ну а те места, через которые она протекает, я думаю, вы легко найдете, если посмотрите на карту течения реки Темза. Так как она течет в основном в сельской местности, там будут, конечно же, небольшие города, но тем не менее мы сможем получить ответ на наш первый вопрос. Now the highlighted words. Подсвеченные слова. Reaches. Gets to. Достигает. В данном случае Темза достигает моря. Provided. Was used as. То есть она обеспечивала, служила как главная транспортная артерия между Лондоном и многими частями страны. Supplies. Amounts. Какие-то запасы чего-то. В данном случае еды и других товаров. Attacks. Invasions. То есть в данном случае морские нападения, нападения с моря. И Темза защищала город, потому что в ее устье англичане строили замки. Устье – это место, где река впадает в море, но это вы знаете из географии. Banks, shores – это берега. Еще одно слово для обозначения берега. Кстати, именно когда речь идет о реке, мы используем bank, river bank, берег реки. Exported, sold to other countries – экспортировали. То есть продавали не внутри страны, а использовали для международной торговли. Symbol, emblem, something that represents something else. Символ чего-то. В данном случае Темза символ Лондона. Famous, well known, то есть известный и знаменитый. Теперь какие вопросы мы можем задать, основываясь на тексте? And they may be like. What was built on the Thames after the Industrial Revolution? И ответ у нас где-то здесь, что после промышленной революции многие разбогатели и построили красивые дома по берегам реки. How did the Thames help London at wartime? Как Темза помогала Лондону в военное время? И ответ у нас кроется здесь, что Лондон у нас был защищен от атак с моря, потому что в устье реки были выстроены замки. И другие вопросы вы сможете задать самостоятельно, это были всего лишь примеры того, как работать с текстом. Exercise 3. Find the main idea in each paragraph. In pairs, think of appropriate headings for each paragraph. Compare with another pair. Работая в парах, нас просят найти основную мысль каждого параграфа. В парах же подумайте о подходящих заголовках для каждого параграфа. Сравните с тем, что получилось у других пар. Так у нас первый параграф. Основная мысль такова, что Лондон не был бы Лондоном без реки Темза. И какой заголовок мы можем предложить? The importance of the river Thames. Важность реки Темза. Можно добавить for London, потому что здесь речь идет именно об этом. Так у нас второй параграф. И основная мысль здесь такова, что так как в Англии было в то время мало дорог, река служила основной транспортной артерией между Лондоном и другими частями страны. И опять обратите внимание, у нас главная мысль в самом начале параграфа. И это должно нас уже насторожить. Какой может быть заголовок? The many uses of the river Thames. Множество применений реки Темза. Почему множество применений? Потому что она еще помогала отражать атаки на Лондон и служила источником пресной воды для жителей города и животных. В третьем параграфе вновь основная мысль у нас – это первое предложение. Здесь речь о том, что во времена промышленной революции в XVIII веке Темза стала одним из наиболее оживленных водных путей в мире. И рассказывается о том, как товары по ней перевозили на пароходах, и богачи строили свои красивые и роскошные дома на ее берегах. И писатель Чарльз Диккенс провел часть своего детства в таком доме, а потом описал это в книге. И последний параграф, вновь основная мысль у нас в первом предложении, что в наши дни Темза стала символом Лондона, так же как Биг Бен и Букингемский дворец. Какой вывод мы можем сделать? Что основная мысль всегда находится в самом начале параграфа, а потом она получает свое развитие. Заголовок к третьему параграфу мы так и не назвали. The River Thames, the place to be. То есть река Темза – это место, где хочется быть. Но речь идет о красивых домах, естественно. И заголовок для четвертого параграфа Why we all love the river Thames. Это все пример, конечно, заголовков, почему мы все любим Темзу. Потому что мы все ее
знаем и понимаем, насколько она важная река. То есть это задание легко выполняется, если вы помните, что основная мысль у нас всегда в начале параграфа. Когда будете писать свои работы, помните об этом. Давайте теперь переведем текст, чтобы у нас не осталось никаких белых пятен, да, реке Темза. Лондон не был бы Лондоном без реки Темза. Она течет 215 миль по сельской местности Англии, а затем через сердце великого города, прежде чем достигнет моря. Река Темза сыграла и продолжает играть невероятно важную роль в становлении Англии такой, какой мы ее знаем сейчас. В прошлом в Англии было не очень много дорог, так что Темза являлась главным путем между Лондоном и многими частями страны. Люди могли посылать припасы еды и других товаров в и из Лондона судами, да, ну речными какими-то кораблями. Во времена войны Лондон был защищен от атак с моря, потому что англичане строили замки и форты в устье реки. Люди, населяющие Лондон, получали свою питьевую воду из реки, и коровы и овцы, приходящие на водопой, были довольно обычным зрелищем на ее берегах. С приходом промышленной революции в XVIII веке Темза стала одним из наиболее оживленных водных путей в мире. Заводы производили и экспортировали товары всех видов и типов, так что люди становились богатыми, и многие из них строили красивые дома вдоль берегов реки. Знаменитый писатель Чарльз Диккенс провел часть своего детства там и позже писал о реке Темза в одной из своих книг. В наши дни Темза стала символом Лондона, таким же, как Биг Бен или Букингемский дворец. Если вы решите посвятить день прогулке вдоль ее берегов, то ваш день будет полон приятных сюрпризов. Вы можете насладиться видами мостов, построенных в множестве различных архитектурных стилей. Самый знаменитый из них, пожалуй, Тауэр-бридж или Тауэрский мост, который открывается 1000 раз в год, чтобы пропустить корабли. Он раздвижной, как вы знаете. Или, возможно, вам повезет, и вы увидите состязание лондонских гребцов, гонку оксфордских и кембриджских команд, которая проходит на реке каждую весну. Неважно, житель ли вы Лондона или гость, в Темзе всегда будет, что вам предложить. Такая вот интересная река. Exercise 4. Tell your partner two things you found interesting about the river Thames. Расскажите вашему товарищу две вещи, которые вам показались наиболее интересными о реке Темза. И, например, вы можете сказать: In the past you could see cows and sheep drinking water from the Thames. Or Charles Dickens spent part of his childhood near the river Thames. На самом деле, любая информация может показаться интересной именно вам. Это были примеры. Exercise 5. Project. Work in groups. Choose an important river that runs through a city in your country. Collect information. Then write an article for the school magazine. Say where it begins and ends its journey, which places it flows through, and why it is important. Illustrate your article with pictures. Задание проект просит вас поработать в группах. Этот значок ICT говорит о том, что нужно пользоваться интернетом для выполнения этого задания. Выберите какую-то важную крупную реку, которая течет через один из городов вашей страны. Соберите о ней информацию, а затем напишите статью для школьного журнала. В статье нужно описать, где эта река начинается и где она заканчивает свое путешествие. В смысле, куда она впадает. Через какие места она протекает и почему эта река считается важной. И проиллюстрируйте вашу статью картинками, ну, примерно как здесь. Наш войс-бот Майкл, знакомый вам, уже выполнил это задание. Он писал о реке Кама. Давайте послушаем, почитаем, что у него получилось, чтобы вы могли использовать его работу как пример. Let's begin. The river Kama is an important river in Russia. Situated in west-central Russia, it is one of the longest tributaries of the Volga and 1,805 kilometers long. It starts its journey in Udmurtia, near the town of Kuligi, and flows north, then east, south, and southwest until it reaches the Volga River. There are many cities situated on the banks of the Kama, such as Solikamsk, Berezniki, and Perm. The Kama is a valuable waterway to the Urals in Siberia and is therefore often used as a trade route.
Its waters support a wide variety of industries, and its floodplains are rich in salt and potassium. There are hydroelectric stations at Perm, and petroleum is extracted in the Silva and Iron valleys. Although the Kama is mostly associated with the industry, it remains a beautiful river nonetheless. During the winter months, when the river is frozen, you can find people ice skating, and during the warmer months of the year, many enjoy strolling along its banks. Ну что ж, как видим, Кама не уступает никак реке Темза. Выбирайте свою реку и делайте что-то подобное. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.